करना वाला दा नाम लैके जो बहुत बड़ा मेहरबान है जी, ते रहम करदियां जरा नहीं ढिल करदा, महरम दिलां दा जो जानी जान है जी प्यारिओ अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला तुहानूं अपनी अमान विच रखे, खुश रहो। असी अपने अगले प्रोग्राम मेरी अख ने जिवें तकिया दे नाल हाज़र हां तुहाडी सेवा च, और ये सिलसिला है किताब रंग। और यह मेरी किताब जिहड़ी मेरी अख ने जिवें तकिया, असल विच इहदे विचों ही ये टाइटल है साडे प्रोग्राम का। और तुहानूं पता ही है कि असी इहदे विच मजमून शामिल ने मुख्तलिफ लोगों के, और दोस्तों ने आख्या कि जी तुसी इसनूं हुण सोशल मीडिया राहीं मजमून लैके आओ, यानी पढ़ के इहदे प्रोग्राम बना के लोगों की खिदमत में पेश करो, ताकि आम बंदा भी इन्हां नूं सुन सके। क्योंकि हुण हर हत्थ च ते मोबाइल है, बंदा उठते बहते सफ़र करते आसानी नाल देख लैंदा है। लेकिन किताब जिवें करके इवें करके हत्थां च लैके ना जी पढ़ना, इहदा एक अपना सरूर है, एक अपनी रूहानी तस्कीन जरूर आ। लेकिन हुण एक जिहड़ी सोशल मीडिया की वार आई, असीं इसनूं ढक ते नहीं ना सकते। सो असीं इहदा हिस्सा बन रहे हैं, और सब नूं बनना चाहिए। मतलब पॉजिटिव चीज़ां सामने लियाओ, नैगेटिव नहीं, अच्छियां चीज़ां। सो साडी कोशिश ये है कि चूँकि असीं शायर अदीब हाँ, अदब नाल माड़ा चंगा ताल्लुक है, तो असीं अदब नूं ही उहदे ही वधा लई, उहदे ही खिलार लई तुहाडी खिदमत विच आने हैं। तो जनाब मजमून अगला मजमून लैके तुहाडी सेवा च हाज़र हां। और साडा अज दा मजमून जिहड़ा है जिस शायर दे बारे है, वो बड़ा कमाल शायर है। ओदी गज़ल, ओदियां बोलियां, ओदियां नज़मां, ओदे गीत, नहीं ऐसे शायर बहुत कम पैदा होंगे। नौजवानों च इस टाइम जिहड़े चंद लोग खूबसूरत लिख रहे हैं ना, उन्हां चों एक ने, यानी नवीं नस्ल के जिहड़े नुमाइंदा चेहरे हैं ना, जिहड़ा नवीं नस्ल का फेस आ, सही माने जिहड़ा असल चेहरे आ नवीं नस्ल के, जिहड़े जैनुअन लोग आ, जिहड़े शेर नूं शेर चों गुजर के लिखते हैं, जिहड़े जमांदुल शायर होंदे ने, वो ने जनाब इमरान सहर। ठीक है जी, आओ असी प्रोग्राम विच किताब रंग च चुके असीं मजमून पढ़ना है, तो मजमून शुरू करते हैं। लो फिर सुनो बेलियो। चुप नूं ललकर बनाना शायर इमरान सहर। शायरी बुनियादी तौर पर एक कुदरती सलाहियत है, पर एक गल भी अपनी थां एक हकीकत है कि फनकार फन के बूटे नूं जिगर की जिन्नी रत्त पियाएगा, सुखन का फल उन्ना ही दूना तीना हो के उहदी झोली च पवेगा। नज़र ते मंजर की मंत की जुड़त शेर के वजूद विच आउण दा कारण बनती है। मन्निया वा भी आहीं दे बालन ते दुखां दी रोटी पका के सूलां दे सालण नाल खानी पै जाए तो शेर तखलीक हुंदा है। ये एक अजिहा अंदरूनी दर्द है जिसनूं या तो एक औरत जानदी है जिसनूं रब ने मां बनाया होवे, या फिर एक तखलीकार जो तखलीक दे करब चों गुजरता है। शायर शेर तखरीक करन वेले पूरियां सुरतां तो काम लैंदा है, जो मवाद फन च ढालदा है उस दे अंदर मौजूद हुंदा है। शायर उस दे इजहार लई एक नवेकड़ी ते सुचज्जी सूरत की भाल करदा है, और ढेर बैरां चों एक मन भांदी बैर, वावा सारे काफियां चों एक नवेकड़ा काफिया, ते बहुत सारे मुमकिन लफ्ज़ां विचों कुछ मुनासब अखां दे वर्तारे नाल जदों एक शाहकार तखलीक करता है, तो फिर वो अदब के अंबरां ते चन्न वांगू चमकदा है, जिस दे चानण विच लुकाई अपना रस्ता बनाती है। मेरी तो इमरान की संगत पिछले 15 सालों ते आधारित है, तो मैं इस जवान नूं शेर की तखलीक चों गुजरदियां होया वेख्या है। अपरोकत लिखियां कुछ सतरां इमरान सहर नूं सोचदियां होया ही वजूद विच आईयां ने, ते मेरा अजोका शायर इन्हां चों अमलन लंघिया है। इमरान सहर की मिसाल फुल्लां नाल परुती उस टाणी वर्गी है, भी धुप जिस दी कोमलता लई कोड़ है, ते सोका जिसनूं जानों लै जांदा है। इहदा मतलब ये वे भी दाखली ते खारजी हालात इस ते चोखे असरअंदाज होंदे ने, तदे एक शाहकार तखलीक हुंदा है। हालात ही अहम किरदार अदा करते हैं एक वधिया शेर दे तखलीक होने च। चुप ते मैं कागज़ ते लथ के एक ललकर बन गई, ते जिस दी गूंज दवाल दियां पहाड़ां दे कन पाड़ दी सुनिंदी है, ते मैं चुप ते मैं दा स्वागत खिड़े मत्थियों करना, ते इस नूं पंजाब दी एक
ਅਣਮੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿੱਥਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਮੁਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿਧਰੇ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧੂਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਕਿਤਾਬ ਗਜ਼ਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਦੀਫਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਾਂਦੀ ਕਰ। ਇਹ ਉਹ ਰਦੀਫਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਤੀਕ ਅਪੜਾਂਗਾ ਹਨੇਰੇ ਬਾਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੁੱਲੀ ਫੂਕ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਇਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਮੈਂ, ਸਜਣਾ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮੈਂ, ਦੋਵੇਂ ਅਥਰੂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਜਾਮ ਤੇ ਮੈਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇਰੇ ਪੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੂਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇਰੇ ਪੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੂਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਰਹਿ ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਰਹਿ, ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਰਹਿ। ਜਾਦੀ ਜੰਮੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਜਿੰਦ ਨਕੰਮੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮੀ ਸੂਲੀ ਤੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲੇ ਖਿਆਲ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਪਿੱਛੇ ਤਬਾਹ ਹਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲੇ ਖਿਆਲ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਪਿੱਛੇ ਤਬਾਹ ਹਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਧਿਆਨੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਥਰੂ ਟੰਗੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮ ਜੀਂਦਾ ਏ ਮਿੱਟੀਏ ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਜੀਂਦਾ ਏ। ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ 'ਚ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਲ, ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਥਿਰਕਦੇ ਪੈਰ, ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣੂ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਤਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਜ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਏ। ਖੱਦਰ ਸੋਚਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਮਿਸਰਾ ਹੋ, ਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਫ ਖਿਲਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰਕੇ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਵਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਚੰਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਜਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਸਮੇ ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਪਵੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਦੀ ਵੀ ਸਜਣਾ ਵਰਗੀ ਟੋਰੇ ਵੇਖੋ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇਹ ਨਰੋਇਆ ਰੰਗ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਖੜਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛ ਖਾਂ ਚਸਕਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਹ ਜੀਵਨ ਹਾਰਦੇ ਰਹਿ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਰੂਪ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਸਹਿਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਪੰਧ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਂਡੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਇਰਤਕਾਈ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਸਹਿਰ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ,
ਬੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਮੌਜ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਢੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵੀਅਤ ਉੱਤੋਂ ਸੁਰ ਲੈ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਮਰਾਨ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖਿੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵਾਂ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਜੋਗੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵਾਂ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਜੋਗੀਏ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਕੱਸ ਗਏ, ਭੈੜੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਭੈੜੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਹਾਂ ਆਫਾਕੀ ਫਿਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਿੱਚਵਾਂ ਤੇ ਨਰੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰ। ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਰਕਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੇ।